이제 우리 메시지를 바로 듣고 우리 시작해야 되기 때문에 이제 분주하신 분들 빨리 안으로 들어오셔서 자리 좀 앉아주시고 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 메시지 바로 틀 수 있도록 빨리 지금 자리에 앉아주시고요. 자, 지금 우리 보실 메시지는요, 지역에 주어진 하나님의 계획이라는 산업선교 메시지 중에 하나인데요. 제가 이제 캠프할 때 자주 좀 이용하는 중요한 메시지입니다. 우리의 고정관념을 깨고 몽답의 순간을 마게도냐 응답으로 바꾸는 최고의 비밀이 속에 숨겨져 있습니다. 그래서 여러분 잘 보시고 오늘 우리 캠프할 때 우리가 가지고 있는 고정관념들, 우리가 가지고 있던 선입견들 다 내려놓고 진짜 성경인도 받는 속에 들어갈 수 있도록 그런 중요한 전환점이 될 수 있도록 메시지 받도록 하겠습니다. 자, 뒤에 문 닫아주시고요. 뒤에 문 좀 닫아주시고 메시지 틉니다. 여러분들 가운데 일이 잘 되는 분도 있고 안 되는 분도 있을 겁니다. From among you, there are some where things are working out well for you and some that it's not. 또 어떤 교회는 계속 부흥되기도 하는데 뭐 어떤 교회는 부흥 안 되기도 하고 그럴 겁니다. And some churches continue their revival and growth, and some churches do not. 또 여러분 사실 뭐 말을 못하고 고민이 내가 뭐 잘 안 되니까 왜 안 될까 이렇게 많은 사람들이 생각도 하고 고민도 하고 그럽니다. And honestly, many people are not able to say this to others, but they're worried about it and they're really concerned of why things are not working out for them. 오늘 여기 지금 답이 나와 있어요. Well, we find today's answer here. 여기 지금 사도행 16장 6절에 보면 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 이렇게 기록되어 있습니다. If we look at Acts 16, verse 6, it says here, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. 그랬더니 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락지 아니하시는지라 이렇게 기록되어 있습니다. And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. 9절에 보면 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이라. And verse 9 says, And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there urging him and saying, Come over to Macedonia and help us. And when Paul had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. 여기 지금 6절에 보면요, 바울이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 했다 이런 기록이 나오죠. If we look in verse 6 here, it records that the Holy Spirit forbade them to speak the word in 또 Asia. 7절을 보면 예수의 영이 허락지 아니하시는지라 이렇게 기록되어 있습니다. And verse 7 records, But the Spirit of Jesus did not allow them. 9절에는 밤에 환상이 바울에게 보이니 이렇게 기록되어 있어요. And in verse 9 it records, And a vision appeared to Paul in the night. 이런 부분들을 이 지금 누가가 기록했다는 건 대단한 겁니다. The fact that Luke recorded these things is truly tremendous. 전혀 우리 신앙생활 하는 사람들이 안 되는 분들이 이런 부분에 대한 의식이 없습니다. And those living their walk of faith where things are not working out for them, they have no sensitivity or consciousness of this. 그냥 내가 뭐 해보려고 하니까 안 되고 또 내가 하니까 잘 되고 보통 이런 식으로 신앙생활 And 하죠. most of the time they live a walk of faith thinking, they try to do something and it works out, or they try to do something and it doesn't work out. 이 아시아에서 막 우리말로 말하면 아시아에서 이게 왜 말씀 전가 잘 안 될까? 전도문이 왜 안 열릴까? 이 말입니다. Simply put, they're just wondering, in Asia, how come the doors of evangelism are not opening? How come we're not able to testify the word well here? 이 말인데 기록하기를 성령이 아시아에서 말씀 전하는 걸 허락지 않았다 이렇게 기록되어 있어요. That's what they meant, but what they recorded was, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in 또 Asia. 7절에는 예수의 영이 허락지 아니하시는지라 이렇게 기록되어 있다니까요. And verse 7 it says, But the Spirit of Jesus did not allow them. 또 밤에 보니까 항상 가운데 기도했다는 말이지요. 그럼 하나님이 마게도에서 나를 오라고 했다 이렇게 기록하고 있습니다. And at night, because he was praying, he saw a vision. It says, God told them to go to Macedonia. 이게 굉장히 지금 바울에게 인생의 터닝 포인트였거든요. Now, this was truly a turning point in Paul's life. 그 우리가 거의 신앙생활 하는 분들이 각인된 것 때문에 그런지 이런 부분이 잘 안 되지. And so those living their walk of faith, perhaps because of things imprinted in them, these things are not working out for 그래서 them. 여기에 거의 모든 것이 다 있다고 보면 돼요. But in one sense, you can say that everything hangs on this. 우리는 아무렇게나 생각할 수 있는 부분인데 저기서 되고 안 되고 차이가 나는 We 거예요. may not take this seriously, but that is the difference between whether it works or doesn't work. 실제로 지금 여기에 성령이란 말이 나왔고
주의 영 같은 말이겠죠. Realistically, it says the Holy Spirit, the Spirit of Jesus. 예, 6절에는 성령이 우리에게 말씀 전하고 허락지 아니하셨다 이렇게 기록되어 있고요. Verse 6 says, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. 또 비두니아로 가려고 했는데 예수의 영이 허락지 아니했다 이렇게 기록을 하고 있습니다. And it records that they wanted to go to Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. 예, 이게 너무나 중요한 부분인데도 우리에게는 가장 안 되는 부분이기도 하죠. Even though this is the most important thing, it's what's taking place the least in our lives. 예, 이랬더니 큰 답이 나온 겁니다. Having done this, a great answer was given. 마게도냐로 가게 됐죠. They went to Macedonia. 예, 하나님의 인도를 받아 마게도냐로 가게 됐는데 이게 시대를 바꾸는 굉장한 일이 되었어요. Receiving God's guidance, they went to Macedonia, and that became the work of changing that age. 그러면 앞에는 무응답이란 기록이 나와 Then 있잖아요. prior to that, there is a record there was no answers. 자, 이 무응답과 마게도냐 사이에 주의 영이 이렇게 기록되어 있습니다. And now it records that the Spirit of the Lord is in between the no answers and Macedonia. 우리는 거의 안 된다고 생각하는 가운데 하나님 뭔가를 예비해 놨잖아요. 그게 성령께서 이렇게 기록되어 있어요. We're thinking that things are not taking place, but God has already prepared a door, and in between that is the work of the Holy Spirit. 이런 부분을 의식하는 게 신앙생활이고 이 부분을 잘 누리는 게 신앙생활이란 And 말이죠. being aware of this is our walk of faith. Enjoying these points well is the walk of faith. 그래서 이제 나이가 들으면 들어갈수록 특히 우리 산업인들은 거의 이 축복을 잘 못 누리게 되죠. And so the older you get, especially our business people, they're not able to enjoy this blessing. 그리고 자칫하면 뭐 10년, 20, 30년 지나도 응답이 없는 그런 상황에 놓이게 됩니다. And so they're not careful. They're in a situation where after 20, 30 years of doing the walk of faith, they have no answers. 그래서 여러분들이 예배 드릴 때마다요, 주일날이라든지 메시지 붙잡을 때 꼭 하나씩 응답받으셔야 됩니다. 아, 이게 지금 나에게 뭐냐 말이에요. And so every time we listen to the message, especially on the Lord's Day, you ask yourself this one question: what is this for me? 사도행전이라는 지도로 펴면 가장 중요한 현장이거든요. That if you open up the map of the book of Acts, this is the most important field. 마가다락방에 성령이 임한 것도 중요하지만은 바울이라고 하는 인물이 지금 마게도냐로 지금 방향을 트는 겁니다, 지금. And the Holy Spirit coming upon Mark's upper room was important, but right now this individual named Paul, he is now turned direction to Macedonia. 그러니까 하나님 그 속에서 응답이 없게 만들었단 말이에요. And so from within that, God did not permit answers. 예, 응답이 없게 만들었다는 것은 굉장히 중요한 이유가 있다는 거죠. And to say that God did not grant answers means there was a very important reason. 그래서 예수님께서 마지막에 집중적으로 약속한 게 뭡니까? And so what is that Jesus intensively promised at the end? 성령께서 너와 함께 하실 것이고 너희들 인도하실 것이다. That the Holy Spirit will be with you and will guide you, John 14:1-27. 예수님이 집중적으로 얘기했어요. And Jesus, he focused on this. 그렇게 또 이 16장에도 보면 다시 또 계속 얘기하시죠. Even if we're looking at verse 6, chapter 16, again he emphasizes this. 보혜사 성령이 너희들을 인도하실 거다. The Comforter, Holy Spirit, will guide you. 그리고 내가 하늘나라 가는 게 훨씬 낫다. 그럼 내가 가면 보혜사 성령이 너희와 함께하다. 모든 너희와 함께하고 생각나게 하실 것이다. It's better for me to go rather than to be with you, because once I go, the Comforter, Holy Spirit will come and will be with you and allow you to remember all things. 그리고 제일 마지막에 말한 것도 오직 성령이 너희에게 마시면 권능받게 될 것이다. And even what he said at the very end was, but when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. 이 부분을 여러분이 의식한다면 반드시 승리할 수 있습니다. That if you are aware of these things, then you will absolutely triumph. 여러분의 산업이 이 부분을 의식하고 누린다면 반드시 산업으로 세계복음하게 될 That if 것이다. your business is absolutely aware and enjoying this point, then through your business you'll be able to do world evangelization. 아마 거의 여러분이 실패했다면 이 부분을 안 했을 겁니다. If you have failed, it's probably because you did not do this. 그래서 거의 여러분이 성공하고 지금까지 되어 있는 게 있다면 내가 했던 어쨌든 이 부분이 되어져 있을 겁니다. And so if you have succeeded until now, whether you did it or whether it just took place naturally, this is probably what happened. 그렇다면 우리 산업인들이 이 목사님들은 물론이고요. 이 축복을 누리는 것이 제일로 중요하고 다라고 볼 수 있습니다. Then for our business people, and especially for our pastors, enjoying this is very important and it's everything. 자, 그러면 그 지역에는 반드시 하나님의 계획이 있다. Then absolutely God has a plan for that region. 대구에 살고 있으면 반드시 하나님의 계획이 있겠죠. If you're living here in Daegu, then God absolutely has a plan for Daegu. 내가 어느 지역으로 갔으면 반드시 그건 하나님의 계획이 있을 If I 거예요. go to another region, absolutely there is God's plan for that. 예, 그 계획 가운데 한마디로 얘기하라고 하면 하나님은 구원받아야 될 사람들을 예비해 놓은 그런 계획이 있습니다. Amidst that plan, of course, there is a plan of God preparing those in need of salvation, 예, evangelism. 이쪽으로 방향을 맞추는 것이 굉장히 중요한 거라고 봅니다. Aligning yourself to that is very important. 사도행전 16장
6절에서 10절입니다. Acts 16, verse 6 through 10. 또 우리 성경을 자세히 쳐다보면은 사도행전 16장 11절 13절입니다. And look very carefully at the Bible, Acts 16, verses 11 through 13. 예, 그 이후에 일어난 일들은 굉장한 일이 벌어지죠. And the works that took place after that were tremendous. 예, 이렇게 하나님은 어마어마한 계획들을 가지고 계십니다. These are the tremendous plans that God has. 자, 이런 부분들을 놓고 마게도냐로 하나님이 부르신 Now, 겁니다. with these things in mind, God called them to Macedonia. 자, 우리에게는 가장 중요한 부분들이 고정관념 버리는 겁니다. And the most important thing is for us to get rid of our biased thinking. 또 반대로요, 우리는 고정해야 될 게 있습니다. And then, conversely, there are things that we need to challenge towards. 이 고정관념을 안 버리는 사람들은 고정해야 될 건 또 안 합니다. And those who don't get rid of their biased thinking, they don't even challenge. They don't correct the things that they should. 예, 간단한 성경 구절로 보이지만은 굉장히 하나님의 응답을 받는 부분이 되어지죠. And these might be very simple Bible verses, but it's something we receive tremendous answers from. 이미 하나님께서 준비해 놓은 확정되어 있는 게 있습니다. And there are things that God's already set, things that He has prepared. 예, 우리는 많은 갈등이 왜 오느냐? 고정관념 때문에 오고. Then why do we face our many conflicts? Because of our fixed thinking. 우리는 많은 응답을 왜 못 받냐? 고정관념 때문에 못 받는 겁니다. Why do we miss out on many answers? Because of our biased thinking. 이미 내가 이제 우리 문제가 왔을 때 우리 거의 문제라고 봅니다. Even when a problem comes, we view them as problems. 자, 문 다 막혔으니까 이거 뭐 안 되는 거잖아요. Because all the doors are closed, we can't do anything. 그거는 우리의 고정관념입니다. But that's our biased 이제 thinking. 하나님은 그렇게 하시지 않거든요. And God doesn't work that way. 오늘 여기 쳐다보면은 전도 문이 닫혔다 이렇게 If you look here, it says the door of evangelism was closed. 아니 전도 문이 닫혔는데 말이죠. The door of evangelism was closed. 예, 이때 바울은 뭘 선택했습니까? Then what did Paul select at this time? 굉장히 중요한 걸 선택을 했지. He selected something very important. 우리는 문제가 왔을 때나 문이 닫혔을 때나 뭐 여러 가지 있으면 이때 어떤 선택을 했어요? When a problem is facing us, when a door is closed, what should we do? What kind of choice should we make? 저는 이게 바울이요 밤에 환상 중에 그랬습니다. It says here that at night in a vision, 그 말은 기도했다는 말이 돼요. that means that he prayed. 예, 단순한 기도를 한 게 아니죠. It wasn't just simple 예, prayer. 하나님의 중요한 뜻을 찾는 기도를 한 겁니다. That it was the important prayer of seeking out God's important 예, plan. 여기서 마게도냐라고 하는 엄청난 문이 열리기 And 시작합니다. here the tremendous door to Macedonia opened. 그 쉽게 말하면 이 신앙생활이 안 되고 있는 겁니다. And so simply put, it's this walk of faith that's not taking place for us. 그래서 지금 여러분은 장로님들 모여 계시면요 거의 이렇게 얘기 99%가요. 뭐 교회에 대한 어려운 얘기, 뭐 불만 얘기, 이런 겁니다. And so when elders get together, 90% of what they're saying is complaints, is worries about things inside the church. 뭐 거의 그럴 겁니다. That almost all of them are like that. 아무리 좋은 교회에서 아무리 훈련 받아도요, 여러분들은 거의 99%가 그렇게 돼 있어요. No matter how much training they receive in such a good church, probably 99% of the people are like that. 예, 틀림없이 그거는요, 이 부분하고는 완전히 안 맞는 겁니다. Undoubtedly, that kind of person will completely not match with 그래서 여러분이 this. 대구 살릴 수 있고 어느 지역인지가 살릴 수 있습니다. And so you could save Daegu, you could save whatever region you are in. 그러니까 기독교인이 하나님의 자녀인데 여러분 하나님 자녀거든요. 이 부분이 안 되지니까 어디 가도 응답을 못 받는 So 겁니다. Christians are God's children. You are God's children. Because this is not taking place, no matter where you go, it's not working for you. 꼭 기억해야 됩니다. 어디든지 가면은 반드시 이 축복이 있습니다. And you must remember, wherever you go, absolutely this blessing exists. 그리고 우리는 이미 굳게 붙잡아야 될 게 따로 And there's 있습니다. also something different that we must firmly 예, grab hold of. 고정관념은 버려야 되지만은 우리는 무엇을 지속해야 됩니까? And get rid of our set notions, but what must we continue? 우리는 지속해야 될 게 따로 있잖아요. And there is something else we must continue. 마가다락방이만 오순절 날이 이미 이러면 이 축복은요 계속돼야 되는 겁니다. The day of Pentecost had come to Mark's upper room. We have to continue that blessing. 선교사로 나가자마자 일어난 일입니다. 이 축복은 계속돼야 되는 This 겁니다. happened as soon as they went out of missionaries in Acts chapter 13. This must continue. 예. 이 장면이 이 축복의 연장선상에 놓여 있다는 겁니다. And in one sense, this scene, it was in the midst of this continual movement. 예, 여러분에게 있는 문제는 이 축복의 연장선상에 놓여 있어요. That if you look at the problem that you're facing, that is in the midst of this process. 여러분 메시지 듣는 모든 장로님들, 모든 산업인들은요, 여러분 교회 살리는 주역으로 가셔야 됩니다. All the elders, all the busy people listening to the message, you must head out as the main figures to save your churches. 거의 다가 내 고정관념 가지고 이렇게. But everyone is working according to their set notions.
혹시 여러분 이런 얘기를 많이 해요. And people say this a lot. 야, 뭐 우리 교회는 왜 이렇게 뭐 이게 수준이 뭐 이러냐 이렇게 말하는 사람도 많이 There are 있어요. many people ask, oh, why is the level of my church like this? 잘못된 생각입니다. But those are incorrect words. 하나님이 구원받은 자를 여러분 교회에 부르신 겁니다. That God has called those who have received salvation to your church. 그 장로님들 바꿔야 될 거 많아요. So there are many things that elders need to change. 아니 이 교회는 이렇게 영적 문제가 있는 사람이 많냐 또 이렇게 말합니다. And some people even say, how come there are so many people with spiritual problems in this church? 영적 문제가 있는 사람이 큰 다행으로 여러분 교회에 온 겁니다. And so thankfully, someone with a spiritual problem 그렇죠. has now come to your church. 너무나도 이렇게 신앙생활하고 전혀 상관없는 생각과 말을 하기 때문에요. 여러분 그 응답은 진짜 응답은 다 놓치는 겁니다. People think and say words that have nothing to do with the walk of faith. That's why they lose hold of so many blessings. 문이 닫힌 것이 아니고 정말로 이 하나님의 축복이 이루어지는 연장선상에 있는 That is 겁니다. not that the door was closed, but right now we are in the midst of this continuous process. 예, 그랬더니 여러분 아시다시피 마게도냐에서 첫 만남이 일어납니다. And as you well know, they had their first meeting in Macedonia. 이게 벌써 기도하는 곳에 가다가 이게 첫 만남이 일어나죠. 이것도 연장선상이 있는 거예요. That on the place, going to the place of prayer. This is the first meeting, and so it was all a continuous process. 그러니까 11절 13절 보면 기도처에 가다가 이렇게 돼 있어요. And so if you look in chapter 16, it says that they were on their way to a place of prayer. 그러면서 보세요. And look at this. 영 땅판입니다. That it was completely different. 그 지역에 갔는데 가장 오래된 문제를 해결한 They 거예요. went to that region, but they were able to resolve the long-standing problem there. 이 축복의 문들이 열리는데 가장 큰 오래된 문제 해결돼 버렸어요. That their most long-standing problem was resolved. 예, 우리 모든 산업인들이 어떤 사업을 하시든 간에 이 축복 속으로 들어가야 All 돼요. of our business, no matter what business you are in, enter into this blessing. 자, 하나님은 분명히 계획을 두고 계십니다. And so God absolutely has a 이 plan. 귀신 들린 자를 고쳤는데 그것으로 끝난 게 아니에요. And so they changed the person who was demon possessed, but it didn't end with just that. 4장의 16장의 19절에 보니까 감옥산에 들어가게 된 겁니다. Actually, 16 verse 19 and 31, they went to prison. 자, 이걸 얼마만큼 제대로 응답받으면 그렇게 됩니다. That no matter they received so many answers, and that's what happened. 문제 오자마자 바울은 답을 얻었잖아요. As soon as the problem came, Paul gained his answer. 자, 바울이 감옥에 들어갔는데 바울은 로마 시민권자입니다. 안 들어갈 수 있습니다. That Paul went to prison, and he's a Roman citizenship. He didn't have to go to prison. 여러분, 로마 시민권을 가진 사람들은 바로 그 사람 붙잡아다가 바로 집어넣는 걸 못하게 돼 있잖아요. The people with a Roman citizenship, they cannot be immediately arrested and imprisoned. 그럼 로마 시민권자는 요청하면요, 감옥소 안에 있지 않고 이 보호된 곳에 따로 있을 수도 있습니다. 이 And people 정도로 with Roman 막강했습니다. citizenship, if they appeal, they don't have to go into prison. They can be put in custody in somewhere else. 바울이 나중에 보여줬잖아요. But later on, Paul revealed that. 그러니까 교도소 소장하고 깜짝 놀래가지고 왜 이제 보이냐 이런 식으로 나왔잖아요. And so the 그때 magistrates and everyone in the prison, they said, how come it's now that you reveal it? They were so alarmed. 어마어마한 계획을 보게 된 거죠. He saw a tremendous plan. 여기에서도 여러분 그 유명한 이 간수가 회개하지 않습니까? 선생님 우리가 어떻게 해야 되겠냐? And here's the famous scene where that jailer repents before the Lord saying, Teacher, what must I do to be saved? 그때 나온 답입니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. And the answer that was given at that time is, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. 자, 교도소 전체에 하나님의 역사를 합니다. God's works took place in that entire prison. 이게 마게도냐의 시작이었습니다. This was a start in Macedonia. 그러니까 하나님께 주시는 축복 가운데 많은 게 있습니다만은 여러분이 지역 살리라. There are many things of the blessing that God has given to us, but you have to save your region. 여러분들이 교회 살리라. Go and save your churches. 어디든지 가면은 살릴 수 있습니다. Wherever you go, you can save that 이게 place. 굉장히 중요합니다. Now that is very important. 아니 다락방을 하거나 지교를 하는데 날이 갈수록 많이 모여야 될 거 아니에요. 안 모이면 못 하는 거죠. And you're running your Tarabang meetings as well as your regional churches, and as the days progress, more and more people gather. But if they're not gathering, then you won't be able to continue that. 아니 여러분이 사업을 하는데 날이 갈수록 역사를 해야 될 거 아니에요. And you're running your businesses, and as the days progress, it should have great works. 그게 안 일어나 버리면 못 하는 겁니다. But if that does not arise, then you can't continue that. 그럼 여러분이 언약을 붙잡고 계시면요 어디든지 가면 역사를 해요. But if you're holding on to the covenant, wherever you go, the works will take 그래서 place. 반드시 여러분 한 분이 교회 가면 교회 살릴 수 있어요. And so absolutely, you one person, if you go to the church, you can save that church. 일단 교회 가시거나 문제 만났을 때 고정관념 버리라. And first of all, when you go to church and when you face a problem, get rid of your set notions. 여러분의 각인된 거,
뿌리 내는 거 체질된 그거 가지고 하거든요. 그거 내버리기만 해도 역사를 놔요. You do things according to your imprint, your root, and your nature. Even if you just get rid of that, the works will arise. 아니 그러면은 이 사람이 문제가 있는데 없다고 말합니까? But this person has a problem. Should we just deny that he has a problem? 아니죠. No. 분명히 하나님 계획이 있거든요. God absolutely has a plan for 아니 that. 우리 교회 문제가 있는데 없다고 말합니까? Oh, there's a problem in church. Should we just deny that? 아니거든요. No. 분명히 답이 있거든요. Absolutely, there is 그럼 an 이 answer. 지금 서러운 부분에서 못 벗어나 버리면요 평생을 기도 응답 못 받고 계속 여러분 기준으로 살다 죽어야 돼요. But if you can't escape from that introduction, then you have to continue to live according to your own notions and your own level, and then die there without any answers. 참으로 안타까운 일이에요. It truly is frustrating. 우리가 고정관념은 버리되 고정해야 될 건 따로 있습니다. And there are things, there is a set notion that we have to get rid of, but there is something set that we do need to hold on to. 그래서 이 축복을 받자마자 기도하는 곳에 가다가 And so as soon as they receive that blessing, it says, on their way to a place of prayer. 거기서 여러분 아시다시피 루디아를 만나는 겁니다. And there they met, as you well know, Lydia. 루디아가 뭐라고 말했습니까? And what does Lydia say? 사도행전에 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와서 In Acts 유해라. 16, verse 16, it says, if you take me for a believer in the Lord, come and stay at my house. 굉장히 중요한 And 말이잖아요. those are very important words. 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와서 유해라. If you consider me to be a believer in the Lord, come and stay at my house. 여자가 말이죠. 그럼 남자를 집에 와 있으라는 이 말이 안 되잖아요. 그러니까 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와서 유해라. I think about it, a woman is inviting these men that she met for the very first time to her home. It makes no sense with what she's saying. If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. 이게 바로 이 부분을 해결하는 큰 시작이 되죠. And that became the great start to resolving the problems and the long-standing problems. 지금도 주의 성령께서는 똑같이 여러분과 함께 계세요. Even now, in the same way, the Spirit of the Lord is with you. 그래서 바울은 중요한 결론을 내고 있어요. That's why Paul came to an important conclusion. 데살로니가 전서 2장 19절에 바울은 굉장히 중요한 얘기를 하고 있죠. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, chapter 5, verse 19. 5장 19절이죠. Chapter 5, verse 19. 그 다음에 에베소 4장 30절이에요. And Ephesians 4, verse 30. 중요한 기록이 나옵니다. We have some important records here. 성령을 소멸치 말라 그랬습니다. It says, do not quench the Spirit's fire. 여기는 또 에베소 4장 3절은요. 성령을 근심하게 하지 마라. And Ephesians 4, verse 30 says, and do not grieve the Holy Spirit. 부정적으로 막 하지 마라 두 개가 나왔는데 이를 긍정적으로 바꿀 수 있어요. There are these two negative clauses saying, do not do this. Well, we can change them in a positive way. 성령을 소멸치 말라 이 말은 뭔 말입니까? What does it mean to do not put out the Spirit's fire? 축복이 와 있는데 놓치니까 하는 말이죠. It says, the blessings are right there, so don't lose hold of them. 성령을 근심케 하지 말라 말은 뭐지요? What does it mean, do not grieve the Holy Spirit? 성령의 뜻이 아닌데 오버하는 거죠. That it's not the will of the Holy Spirit, but you're going up, trying to go above Him. 그래서 성령께서는 여러분을 정확하게 인도하고 계신다는 And 말이에요. so the Holy Spirit is accurately leading you. 믿는 자 여러분을 정확하게 인도하고 계시는데 특히 장로님들, 중위자, 산업인이라면 하나님은 정확하게 인도하고 계십니다. As you believers, God is accurately guiding you, especially if you are church officers or elders. Or business. 그러면 전혀 눈에 안 보이는 성령께서 역사하시기 때문에요. 여러분 가는 곳마다 응답이 일어나요. Then since the Holy Spirit, which we can't see with our eyes, is working everywhere you go, evidence will be 근데 given. 응답 일어나게 하는 방법이라 이 말이에요. And so this is a method by which He brings those answers. 틀림없이 여러분 가보면은 안 된다고 생각하는 게 많습니다. Absolutely, when you go, there are many things you're going to say that it's not working. 우리 교회는 안 돼. Oh, it's not working for our 이렇게 church. 생각을 많이 합니다. That we think that. 우리 교회는 이래서 안 되는 거야. Oh, this is the reason why it's not working for our 그렇게 church. 생각을 많이 합니다. Many people think that. 사실상 여러분 머리는 끝난 겁니다. But honestly speaking, that's it for you 그렇죠. then. 축복도 끝난 겁니다. And even for your blessings, 왜냐? that's it. 안 된다고 하니까. Why? Because you're saying that it's not going to work. 내가 안 된다고 하는 데는 아무것도 안 돼요. But if you're saying it's not going to work, you can't do anything. 명언에 그런 말 있잖아요. And there is this proverb. 네 허락 없이 니는 절대 성공 못 한다 했잖아요. It says, without your permission, you cannot succeed. 그렇잖아요. Isn't that so? 그러니까 불신자 말처럼 보이지만 그게 굉장히 중요한 말이에요. And so those may seem like the words of unbelievers, but it's very important. 하늘은 스스로 돕는다고 돕는다잖아요. It says heaven helps those who help 그 말은 뭔 themselves. 말입니까? 내가 안 된다고 포기한 데는 아무것도 안 되는 거예요. What does that mean? It says if you give up saying that you can't do it, then you really can't do it. 전국 세계에 있는 모든 중직자들, 산업인들 오늘
그 고정관념 버려야 됩니다. Our church officers, as well as our business people throughout the nation and the world today, get rid of your set notions. 아니 우리 교회 문제가 많은데요. Oh, there are so many problems in my church. 그러면 요셉 형들 얼마나 문제 많았습니까? Then what about Joseph's brothers? They had so many problems. 그러면 뭐 요셉 자살해야지. Then Joseph should have committed suicide. 그렇죠. Isn't that so? 그러면 그래 말해보면 성경은 자살해야 되는 책이요. That if you say that, then the Bible is 그렇죠. something we should commit suicide over. 그렇잖아요. Isn't that so? 성경은 뭐 예수 십자가 못 박혀 죽고 말이요. I think about it. In the Bible, Jesus was nailed to the cross and he died. 예수 따라다니는 사람 전부 이단이고 Then 말이요. all those who followed Jesus were labeled as heretics. 로마는 굉장히 크고 말이요. Rome was a powerful nation. 유대인은 굉장히 강하고. The Jewish people were very powerful. 그거 어떻게 됩니까? Then what's going to happen to these people? 거꾸로 본 겁니다. And so they saw it backwards. 정말 유대인이 약하고 로마가 불쌍한 거요. That truly the Jewish people were weak and Rome was something to be pitied. 그걸 본 사람들입니다. That they were the people that saw that. 오늘 모든 산업인들 이 언약 붙잡고 현장 살리기를 바랍니다. And today all the busy people hold to this covenant and save your field. 모든 산업인들 만나는 사람 살릴 수 있습니다. All the busy people, the people that you meet, you can save them. 억지로 위로하는 게 아니고요. 하나님의 중요한 계획을 보게 됩니다. That I'm not forcing myself to encourage you. We're seeing God's important. 그리고 하나님 주시는 중요한 힘, 원래 이게 우리 겁니다. 이걸 누리게 되는 And the 거죠. important strength that God gives us, that's originally ours. That's what we're enjoying. 그러면 반드시 그곳에 가보면 하나님의 계획이 있어요. And absolutely when we go there, God's plan is there. 여러 계획이 딱 보인다니. And you see the plan that 이미 way. 확정되어 있어요. And so you have to set that. 성령을 소멸치 말라 이 말은 무슨 말인고 하니까 성령께서 여러분과 함께 계시기 때문에 아무것도 걱정하지 마라. Do not quench the Holy Spirit. That means because the Holy Spirit is with you, don't worry about anything. 성령을 근심케 하지 말은 성령께서 너를 인도하시니까 그냥 불신자처럼 그렇게 막 할 필요 없다. And do not grieve the Holy Spirit. That means because the Holy Spirit is leading you, you don't have to act like unbelievers. 예, 하나님의 영 주의 성령께서 여러분의 산업을 분명히 인도하실 것이라고 That 약속했어요. He absolutely promised the Spirit of God, the Spirit of Jesus will absolutely lead your business. 예, 오늘 모든 중직자분들 또 산업인들 대구 경북 살리는 축복이 여러분에게 오늘부터 시작되길 바랍니다. All of our church officers, all of our businesses, starting today, may you receive the blessing of saving this Daegu and Gyeongbuk 예, region. 틀림없습니다. Undoubtedly. 여러분 저 부분 알고 계시면요. 저는 옛날에 다락방을 저는 못했어요. Then I'm going to tell you that in the past, I didn't really do Tarapang well. 왜냐? 많이 모여가지고. Why? Because there are so many people. 제가 가는데 그렇게 많이 모여가 다락방을 못했다니까요. And so because everywhere I went, there were so many people gathering together, I couldn't run the Tarapang meetings. 그럼 나중에 이제 우리 교회 주변 뺑뺑 돌다 말았는데 가는 데마다 이 오히려요 많은 증거들을 볼 수 있는데 우리 고정관념 때문에 못 보는 거예요. And so I was only able to run those Tarapang meetings around my church, and everywhere I went, I realized that because of my set notions, we could not see the great evidence that was taking place there. 어떤 회사 안에 들어가 성경 공부하는데 불신자 전도하는 걸 아무리 얘기해도 자꾸 믿는 사람만 데리고 와. Then I went into one company, and we're just gathering together with the believers, and I said, bring in and evangelize the new to unbelievers, and they only brought in other believers. 보니까 말이야, 뭐 말씀 대단하다, 막 은혜 된다 이런 수준이야. And they were at the level saying, oh, we're so blessed by the words, we're so strengthened by it. 그래서 중요한 걸 못 보게 되는 거지. And so they weren't able to see the important things. 오늘 여러분에게 짧은 시간에 귀중한 눈이 열리는 사람 살리고 현장 살리는 증인 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Blessing of Jesus Christ, that you become the important witnesses that goes and saves lives in this brief but important. 기도하겠습니다. Let us pray. 예수 그리스도의 은혜와 May the grace of our Lord Jesus Christ 하나님의 크신 사랑과 and the great love of God 성령님의 역사하심이 and the work of the Holy Spirit 오늘 이 시대 살릴 모든 정인들, 산업인들, 중직자들 위해 upon all the witnesses, upon all the church officers and all the business people will save this age. 지금부터 영원까지 Be with now 항상 함께 계실지어다. and always forever. 아멘. 네, 방금 우리 들었던 말씀을 다시 한번 정리하고 이제 나가도록 하겠습니다. 지역에 주어진 하나님의 계획이라는 메시지인데요. 상당히 이제 중요한 내용입니다. 우리가 지금 현장에서 인도받을 때 우리가 예상치 못했던 사건들이 참 많이 터집니다. 오늘도 아침에 딱 일어나자마자 창문 딱 여니까 비 오대요. 아이고 또 비 오네. 제일 먼저 입에 얘기 나왔어요. 제가 앉아서 뭘 기도했냐면 하나님 오늘 비 왔기 때문에 올 수밖에 없는 비 때문에 만날 수밖에 없는 그 사람을 꼭 만나게 해달라고 기도했거든요. 작년도도 그런 일이 있었어요. 작년도 어린이날에 막 비 와가지고 진짜 그 비 안 왔으면 애들 다 원불교 행사에 다 갔을 애들이 고스란히 와서 다 영접해서 한 50여 명 영접하는 일이 일어났거든요. 그게 분명히 하나님의 계획이 있습니다. 하나님이 확정되어진 계획이 있는데 내 고정관념에 묶여서 절대 못 벗어나서 그 축복을 못 누리고 못 본다는 것입니다. 그거를 깨자는 겁니다 지금. 그래서 보십시오. 자, 분명히 아까 서론의 목사님 뭐라 하셨냐면 자, 무응답이 있고 마게도냐라는 응답이 있습니다. 분명히 사도행전 16장 6절에 보면 성령께서
아시아에 가지 못하게 하시거늘 전도의 문을 막으신 겁니다. 바울은 계속 아시아로 가서 복음 전하고 싶었는데 그때 아마 중국이 아니었을까. 막 아시아로 가서 계속 복음 전해야 된다. 저 대륙을 살려야겠다. 막 이런 마음을 갖고 있었는데 하나님 성령께서 그걸 하지 못하게 하시거늘 16절에 그렇게 돼 있어요. 16장 6절에 또 16장 7절에 보면 주의 영이 예수의 영이 허락지 않아 하시는지라 계속 이 말이 나와요. 왜 전도자가 전도하려고 하는데 하나님의 성령이 그걸 막으십니까? 그죠? 그게 하나님의 계획이 아니었던 거예요. 나중에 하나님이 마게도냐 사람이 손짓하는 걸 통해 가지고 마게도냐를 턴하게 했는데 그게 빌립보 지역의 첫 성이요 로마의 식민지라. 결국 그게 유럽 복음화, 로마 복음화, 그 당시 세계 복음화를 믿었던 로마 복음의 중요한 문이 됐던 시작이 거기서 시작됐단 말이죠. 계속 아시아로 끝까지 갔다면 그 문 못 열었을 거란 말이죠. 그러니까 이 중요한 하나님의 계획이 있는데 끝까지 내 고집을 갖고 있으면 그 응답을 놓친다 이 말입니다. 자, 무응답의 순간은요 그냥 무응답이 아닙니다. 하나님이 마게도냐라는 엄청난 응답을 예비해 놓은 무응답입니다. 잘 다시 한번 들어보세요. 그냥 무응답이 아닙니다. 하나님 우리에게 무응답인 것처럼 보이지만 그 무응답 속에는 어마어마한 응답을 품고 있는 무응답이라는 거예요. 어제까지 여러분이 캠프 현장 나가고 예비 캠프 4차 오고 했는데 나는 지금까지 오는데 한 명도 영접 안 했다. 나 한 번도 못 봤다. 응답 못 봤다. 이럴 수 있다니까요. 그거 속지 마세요. 분명히 하나님이 인생 지금 우리가 4주 동안 2달 동안 기도하면서 준비하고 40일 집중하고 정말 내 인생의 메시지 붙잡고 따라오고 뭐 이런 상황 속에 중요한 결단하고 따라오고 이게요 보통이 아닙니다. 이미 하나님이 응답하셨어요. 뿐만 아니라 이걸 통해서 이제 앞으로 지속될 시스템이 세워질 것이고 우리 인생을 두고 캠프 문이 열릴 거라니까요. 단순히 몇 명 영접 이게 중요한 게 아니라니까요. 자꾸 우리는 거기에 자꾸 혈안이 돼 있어요. 속지 마시고 이 무응답과 마게도냐라는 무응답과 완전한 응답 사이에 뭐가 있느냐 우리 눈에 보이지 않는 이게 있는 거예요. 아까 칠판에 목사님 딱 그리셨죠, 그죠? 성령, 주의 영. 이 역사에 민감한 사람이 성공하는 거예요. 그죠? 그래서 아까 목사님 그러셨죠. 뭔가 지금 사업이나 일이나 잘 되고 있는 사람은 자기는 못 느낄지 모르지만 이게 민감하고 있는 사람이고, 그죠? 뭐가 지금 안 되고 있는 사람은 지금 이게 안 되고 있는 거예요. 이게 안 되니까 하나님의 영의 인도를 못 받으니까 자꾸 여기에 머물러 있단 말이죠. 하면 어마어마한 응답을 준비해 놨는데 이 고정관념 속에 나는 안 되고 막 이런 생각 잡혀 있는 거란 말입니다. 이게 이제 문제입니다. 성령께서 뭐라고 이야기하셨냐? 예수님께서 말씀하시기를 내가 하나의 명이 너희 속에 너희 안에 영원토록 너희를 떠나지 않고 고아처럼 버려두지 않고 영원토록 함께 있겠다. 그죠? 주의 성령께서 계속 그걸 이야기하십니다. 뿐만 아니라 이 성령께서 모든 것을 깨닫게 하시고 가르치시리라. 그죠? 그리고 마지막으로도 오직 성령 임하면 권능받고 증인될 거다. 모두가 성령의 역사라는 걸 계속 이야기하고 있습니다. 그죠? 전도는 특별히 완벽한 하나님의 작품이고 성령의 역사이기 때문에 성령의 역사에 가장 민감하게 인도받는 것이 우리 캠프예요. 이걸 잘 보셔야 됩니다. 우리 현장 속에 오늘도 우리가 예상했던 것과 달리 시간도 좀 늦어져 버리고 가니까 누가 없고 뭐 만나기로 했던 사람 안 오고 뭐 초청되는 사람이 갑자기 뭐 일 생기가 안 온다 하고 비 와서 안 온다 하고 뭐 이런다니까요. 갑자기 그러니까 여러 가지 예상치 못할 사건이 많습니다. 그 상황 가운데 우리는 세밀히 주의 성령의 인도를 받는 겁니다. 그죠? 이때 마귀가 흔한 응답들이 우리가 생각지 못했던 응답들이 있는 겁니다. 그죠? 제가 저번에도 말했던 것 같은데요. 얼마 전에 미국에 우리 여기 최지혜 교수라고 우리 이마누엘 우리 최현택 장로님 딸이 거기 이제 교수로 있는 미국의 메인주라고 제일 꼭대기 지역이 있어요. 거기서 이제 캠프를 이제 하기로 했는데 이 교수님은 한 번도 이제 영접을 시켜보거나 뭐 현장에서 캠프를 해보거나 다락방을 해보거나 이런 일이 없어요. 난 하고 싶은 마음은 늘 있고 늘 학교를 놓고 기도하고 학생들을 놓고 기도하고 있는데 한 번도 영접 운동이 일어나거나 실제 자기가 말씀 운동을 인도하거나 이게 없어요. 그래 있는데 이제 거기에 교수님이 계시니까 캠프하러 가겠다면서 서울 이제 미국의 미주대학 선교국에서 막 와서 오니까 많은 사람이 막 비행기 끊어서 오고 막 이러는 거죠. 좀 솔직히 부담스러운 거라 이 교수님은. 나는 지금 아무것도 없고 내 혼자인데 지금 캠프 때 나는 뭘 준비해야 되지? 그 나름대로 막 이러저리 만남을 준비해 놓고 막 해놨어. 해가지고 하고 이제 캠프 인도하는 사람이 저한테 와가지고 목사님 내가 어떻게 인도받아야 되겠습니까? 제가 요래 해라. 이번에 뭐 큰 역사를 기대하지 말고 일단 그 교수부터 팀 사역하고 얘기 했거든요. 인생 캠프 해라 뭐 이런 식으로 이야기하고 했는데 자 하고 있는데요. 이 팀들이 다 도착한 그 날에 미국에 몇십 년 만에 폭설이 내려버렸어요. 차 뚜껑까지 다 잠겨버렸어 문. 차 뚜껑까지 눈이 다 잠겨버렸어요. 그래 움직일 수 없는 상황인 거예요. 자 이런 상황인데 눈이 막 오기 시작하는 그때 이제 팀들이 막 비행기로 오고 있는 그때에 제주 교수 보니까 눈 엄청 오거든. 학교 캔슬 닫고 학교에서 애들 만나고 캠프하고 다 돼 있었는데 학교 문 닫아버렸어. 그래가지고 이제 학교에 아예 들어갈 수가 없는 상황이 됐던 거지. 자기 생각이 완전히 지금 계획이 다 무너졌던 거지. 그런데 마지막 수업하러 딱 들어갔는데 비 막 이제 눈 엄청 오고 있는 그 상황에 마지막 수업으로 딱 들어갔는데 교수님이 저기 어떤 학생이 마치고 나서 잠깐 교수님 만나도 되겠습니까? 어떤 러시아 학생이 찾아왔어.
자기가 알기로 이 친구 예수 잘 믿는 애라고 알았거든요. 근데 알고 보니까 소녀 가장이라. 그냥 엄마 아빠 다 마약으로 죽고 뭐 이랬던 사람들인 거라. 그 얘가 막 그 한을 갖고 있던 애인데 그래서 나름대로 열심히 해보려 하다가 뭐 안 되고 경제적으로 힘들고 자살을 결심한 거예요. 그래가지고 이제 마지막으로 선생님한테만 만나가 교수님 만나가지고 이야기 상담받고 이제 죽으려고 딱 만나자 했는데 딱 보니까 이제 죽고 싶다 하니까 이 최재 교수가 복음을 전한 거예요. 그 얘가 영접하고 눈물 펑펑 흘리면서 영접하고 난 다음에 얘가요 지금 학교 다 닫아버렸잖아. 갈 데 없잖아요. 기숙사에 애들 다 처박혀 있는 거라. 그 애들 다 불러내가지고 문 엄청 열어본다니까요. 그러니까 우리는 전혀 예상치 못했던 계획이 하나 완벽하게 인도했다는 거예요. 그죠? 그래서 무응답과 마게도냐라는 큰 응답 사이에 이 부분의 세밀히 성경에도 받을 수 있는 요걸 잘 생각하셔야 됩니다. 자, 그래서 자 고정관념 버릴 것인데 아까 목사님 그러셨죠. 고정관념을 절대 안 버리는 사람들이 또 보면 고정해야 될 건 또 고정 안 한다. 그죠? 진짜 고정해야 될 거 안 하고 엉뚱한 거 고정 딱 하고 있다니까요. 요거 깨야 됩니다. 그죠? 자, 그래서 나는 못한다, 뭐 나는 할 수 없다, 나는 전도 해본 적 없다, 나는 이런 거 제일 싫었다. 내가 불신자 때 이런 사람이 이렇게 와가지고 뭐 시간 5분 있으니까 나 이런 거 제일 싫었어. 이거 깨라니까요. 지금 그걸로 역사할 수 있다니까요. 그 내 생각을 내 경관념을 다 깨라니까요. 그 고정관념 버려야 되는데 자 일단 전도문이 닫혀붙습니다. 전도자인 내게 전도문이 닫혔다. 이것만큼 힘든 일이 없을 거예요. 지금 바울이 되게 힘들 거예요 아마. 그죠? 자 그런데 바울의 선택을 보십시오. 전도자는 뭐를 선택했느냐? 이 상황 속에 포기를 선택하거나 낙심을 하거나 이걸 선택한 게 아니라 전도문이 닫혔을 때에 하나님의 계획이 뭘까를 찾기 위해 환상을 볼 때까지 기도했어요. 환상이 중요하단 말이 아니에요. 얼마나 기도하고 몸부림치고 인도를 받을 걸로 정말 성령인도 받으려고 몸부림쳤으면 환상까지 받겠습니까? 이 전도자의 선택은 문이 닫혔을 때 전도자의 선택은 기도였습니다. 여러분 마찬가지입니다. 현장에 딱 문이 막히고 내 생각대로 하지 안 될 때 딱 문 막혔을 때 하나님 이 상황에 내가 어떻게 해야 되나요? 세밀히 성령인도 받는 그 기도를 딱 시작하셔야 됩니다. 그죠? 진짜 성령인도 받도록 기도하는 중에 하나님이 마게도냐 사람이 손짓하는 환상을 보여주셨어요. 중요하게 과감하게 터나신 장면이죠. 요게 중요한 겁니다. 제가 전에도 한번 말씀드린 것 같은데요. 제가 미국 워싱턴에서 전도사로 있을 때 이제 미국의 한국의 본부에서 이제 미주 집회를 두고 캠프하러 왔어요. 이제 좀 있으면 유목사님 집회가 다음 주 화요일 날 있고 이번 주 목요일부터 이제 우리 지역에 워싱턴 지역에 캠프야. 캠프 강사가 백운규 목사님 오셨어요. 이래가지고 이제 캠프를 막 이제 진행하는데 저는 그때 ESL을 이제 영어 공부를 하고 있는 학생이었기 때문에 노바라는 대학을 다니고 있었어요. 그래서 저는 이제 안동대학 책임자 이바울 이런 것처럼 저는 노바 책임자 김상범 이렇게 돼 있었단 말이에요. 그래서 당연히 우리는 노바라는 학교에 캠프를 하도록 돼 있었고 제가 이제 그걸 주선하고 있었단 말이죠. 준비를 다 하고 있었단 말이죠. 자 이랬는데 우리 저하고 그때 서대성 목사님하고 두 사람이 그냥 다 이제 서대성 목사님도 완전히 미주로 이주한 상태가 아니었기 때문에 남자들만 이렇게 아파트 하나가 둘이 살고 있었단 말이에요. 자 그러니까 이제 본부에서 또 서 목사님 아는 사람 많으니까 이번에 집회 가면 잘 데 없는데 내 집 좀 잡으면 안 되겠나 연락 계속 오는 거라. 목사님 다 된다 하는 거라 갑자기. 그래가지고 계속 사람들 오는 거라 막. 어느 유명한 목사님들 다 와. 그러니까 나는 제일 내 고정관념이 뭐냐면 제일 싫은 게 뭐냐면 좀 결벽증이 있어가지고 내 침대에 누가 자는 걸 좀 싫어해요. 그것도 그분들이 오시면 깨끗이 씻고 막 이렇게 하시냐 그것도 아니라 지금 금방 비행기 내리가 머리 떡 져가지고 와가지고 기름 질질 흐르는데 와가 내 입을 그냥 피고 자쁜다니까. 양말도 안 벗고 내가 자쁜다니까. 씻지도 않고. 나 진짜 못 참다니 그걸 못 참다니까요. 와 그런데 이제 처음에는 내 입을 끝까지 안 주려고 다른 입을 드리고 이제 저쪽에 바깥에 드리고 막 이래가지고 이제 다 말을 했는데 이제 자꾸 사람이 오니까 이제 결국 내 입을 드릴 수밖에 없고 너무 높은 분이 오시니까 침대 드릴 수밖에 없고 내가 밑에 자야지 그럼 어떡하겠습니까 그죠? 내가 자는 건 괜찮은데 밑에 자는 건 괜찮은데 내 침대, 내 이불, 내 베개 그 기름 틱틱 묻어보면 그거 없잖아 말이야. 다 빨아야 되고 이제 막 다 소독해야 되고 나 이렇단 말이야 나는. 그거 제일 싫었거든. 근데 계속 오는 거라. 근데 지금 그때가 어떠냐면 그 다음 주간부터 우리 시험 기간이라 시험 공부도 해야 될 거 숙제 낼 것도 많고 지금 바빠 죽겠고 캠프도 해야 되고 미국에 또 전도사 이 지역에서 캠프 하는데 우리 교회 몇 개 교회가 없으니까 왜 전도사가 왜 공항에 나가 사람 픽업하는 것부터 시작해서 블랙카드 거는 것부터 시작해서 모든 거 다 해야 되는 거 알죠? 바빠 죽겠는데 목사님들 계속 밥 차리라 하는 거예요. 밥 해가 막 반찬 또 어디 하나라면 그 뭡니까 한식당에 사와가지고 막 반찬 해드리고 이런데 목사님 계속 뭐 더 먹어 하면서 뭐 나는 지금 급해 죽겠는데 빨리 치우고 그냥 가지 뭘 더 먹으라 하는 속으로 막 이런 건 있잖아요. 사람들 계속 오는 거라. 이제 더 이상 이제 사람을 채울 수 없는 상황이었는데 목사님이 또 공항에 누구를 픽업하러 가신다네 또 누구 한 명 더 오시나 봐. 그래 할 수 없이 이제 어차피 이불 빌리가 이제 한 자리를 더 준비해 놨는데. 갔다가 2명을 데리고 오신 거예요. 한 분만 모시고 오시게 해놓고 가가 2분을 모시고 왔는데 가가지고 홍콩에 이원희 선교사님이라고 있다고요. 이번에 우리 홍콩 집에 갔는데 그 목사님인데 이분을 공항에서 만났다네 이 서대성 목사님이. 근데 이 서대성 목사님이 홍콩 용리 선교사님이
다락방에 결론 못 내고 있을 때 기존 교회 목사로 있을 때 팀 사귀 가지고 다락방에 결론 내게 만드는 목사님이라네. 그 자기 이제 수제자 같은 분이에요. 그 이원희 선교사님이. 근데 이제 공항에서 방황하다가 이원희 선교사님이 어떻게 사람 찾고 하다가 자기 픽업해오러 나온 사람하고 연락이 안 됐고 로밍 안 돼가지고 와가지고 연락이 두절되고 자기는 어떨 뭡니까 외톨이가 돼 있는 상황에 지금 어디 가야 될지 모르고 지금 또 아마 막막한 상황에 서대성 목사님 공항에서 만나봤어. 근데 갈 데 있나? 없다. 그럼 우리 집 가자. 들고 그래 두 분 모시고 갔어. 며칠 한 사람도 더 달 것 같다. 속으로 더 많이 나면서 이제 이러고 있는 중인데 이 이원희 선교사님은 상당히 좀 이렇게 미국 스타일이 아니더라고. 우리가 스케줄 다 잡혀 있고 다 있는데 갑자기 내보고 내일 발티모어로 날 태워줄 수 있나는 거라. 나 우리 캠프 해야 되는데 발티모어 1시간 반 걸려요. 워싱턴 버지니아에서. 그 1시간 반 되는 거리를 자기가 가야 된다고 태워달라는 거라. 가만히 보니까 이분은 집회하러 오신 분이 아니야. 집회하러 온 게 아니라 자기 개인 사역하러 왔어. 그 발티모어에 존스 홉킨스 대학이 유명한 대학이 있는데 그 대학에 우리 정가영이라는 자매가 다니고 있었는데 그게 자기 제자였다네. 그래 이 친구가 막 이제 뭡니까 홍콩에서 막 훈련 잘 받고 와가지고 이 존스 홉킨스 대학 들어갔는데 들어가가지고 애들 하고 복음 막 이야기 전해가지고 문을 엄청 열어놓고 너희 도대체 니 누구를 만났길래 그렇게 정확한 복음을 갖고 있냐? 아 홍콩에서 어떤 목사님을 만났다. 그럼 그분을 초대해서 우리 메시지 듣자. 이래가지고 그 비행기표 해가지고 그분을 모신 거라. 집회로 모신 거라. 그러니까 존스 홉킨스 대학 학생들 모이는 모임에 이분이 강사로 오신 거고 그것을 누가 픽업하러 오는데 연락이 안 됐던 거지. 그 이분이 지금 여기 가야 돼. 거기 가야 되는 상황에 뭐 다른 택시를 타고 갈 수도 없고 뭐 없으니까 근데 태워달라 이러는데 태워줄 사람 내밖에 없는 거라. 전도사 난데 그죠? 그래 날 캠프해야 되는데 자꾸 이러시나요? 그럼 이러면 안 되지 속으로. 아무리 그래도 그렇지 남이 일정 있고 스케줄이 있는데 갑자기 와서 태워달라고 하면 자기가 택시 잡고 가든가 해야지 뭐 내보고 가서 뭐 속으로 막 이 생각 드는 거지. 아무리 목사님은 너무하다 뭐 속으로 많이 생각 그죠? 이런 생각 드는 거지. 그래서 내가 저 좀 힘들 것 같고 캠프를 해야 되고 하니까 그러면 혹시 발티모어에 사역하는 사람이 누구니에요? 또 그게 내라. 그래가 내가 일주일에 한 번 제가 사역하러 가긴 갑니다 하니까네. 그러면 네가 가야 되겠네. 그건 그렇지만 또 제가 또 계속 이러고 있었어요. 그래서 속으로 막 화가 나 죽겠고 갑자기 나와가 뭐 내라 뭐 내놔라 하고 뭐 갑자기 차 타고 태워달라고 하고 너무한 거 아니야? 막 속으로 막 이러고 있었단 말이죠. 근데 결국은요 어떻게 됐냐? 그날 밤에 워싱턴에 80년 만에 폭설이 왔어요. 또 이런 일이 일어버려졌어. 그래 학교 다 문 닫아버렸어. 내 학교 갈 일이 없어. 내가 원래 학교 가기 캠프 하게 했던 게 다 캔슬됐었어. 나는 아무 할 일이 없어졌어 가만히. 이분 따라가지고 가야 될 수밖에 없는 상황이 됐던 거야. 그래 갔어요. 딱 갔는데 조숙에서 가는데 늘 가던 길이도 내가 늘 일주일에 한 번씩 다락방 하는 집이 있는데 그 젊은 신혼부부 집이 있거든요. 나는 그분들이 뭔지도 몰랐어. 알고 보니까 그 남편이 존스 홉킨스 대학 대학원에 무슨 학생이라. 그리고 자기들이 살고 있는 집이 아니고 그게 기숙사라. 신혼부부들이 사는 기숙사라. 그러니까 아파트처럼 돼 있어서 난 몰랐지. 그게 학교 기숙사인지. 그 쭉 찾아가다 보니까 이거 늘 오던 데인데 내가. 오늘 집에다가 내가 여기 내 여기서 다락방 하는데 바로 옆집이라. 거기서 또 가는 거라. 그래가지고 만났더니 애들 막 영접하고 해가지고 막 문 열었는데 이제 이 사역자를 앞으로 이제 이분이 와서 사역하실 거라고 내보고. 그래 감사도 그때 응답받아가지고 와 진짜 발티모어의 문을 열어가지고 존스 홉킨스 대학 문을 열어가지고 내가 늘 가고 있으면서도 몰랐고 지금 진짜 중요한 현장의 문이 열리는데도 내 생각, 내 고정관념, 내 감정 딱 갖춰가지고 절대 안 갈라 했는데 하나님이 눈 내리게 만들어가 틀어가지고 보내보고 매내가지고 문 열어가지고 갖다 맡겨버리는 거야. 나 그때 딱 돌아오면서 많은 생각했습니다. 내가 이것만은 안 돼. 난 이건 싫어. 이것도 깨야 되겠구나. 나는 이건 못해. 이거 깨야 되겠구나. 이래서 안 되고 저래서 안 되고 다 깨야 되겠구나. 그죠? 나는 이건 절대 못해. 이거 깨야 되겠구나. 그죠? 이 고정관념 깨야 됩니다. 그때 성령께서 역사하시는 겁니다. 자, 우리가 고정관념 잘 버리고 성령님도 받는 부분 잘 생각하셔야 되는데요. 지금 여러분이 갖고 있는 고정관념이 뭡니까? 지금까지 4차부터 어제까지 진행됐던 모든 상황 속에 내가 지금 놓치고 있는 부분이 뭡니까? 잘 생각해 보십시오. 또 내가 뭔가를 막 하려 했는데 내 뜻대로 안 됐다고 지금 낙심하고 힘들어하고 있다면 내가 그렸던 그림이 아니면 하나님의 계획이 그게 꼭 내가 그렸던 그림이 꼭 하나님 원하시는 겁니까? 아니면 어떡할 겁니까? 그죠? 그러면 내 뜻대로 안 됐다고 낙심할 게 아니라 잘 성령님도 받아야 됩니다. 그래서 우리는 뭘 고정해야 되느냐? 고정 버려야 될 것 빨리 버리시고요. 진짜 고정해야 될 것은 딴 게 아니라 이겁니다. 무엇을 지속해야 되느냐? 사도행전 2장 1절부터 47절에 마가의 다락방에 진짜로 불과 같은 바람과 같은 성령의 역사가 임하고 3천 제자가 세워지고 말씀이 성취되고 현장이 변화되고 막 이런 응답이 일어났던 이 응답이 그대로 현장에 지속돼야 됩니다. 그죠? 요걸 고정해야지 딴 게 고정할 게 아닙니다. 그죠? 오늘도 마가의 다락방의 성령의 역사를 가지고 내가 간다. 자, 뿐만 아니라 사도행전 13장 1절부터 4절에 진짜로 1차, 2차, 3차 세계전도 여행을 앞두고 5명의 팀이 진짜 금식하면서 성령님도 받도록 간절히 기도했던 그걸 지속해야 됩니다. 그죠? 요 중심을 지속하는 겁니다. 세 번째로는 지금 이게 그거의 연장선이라 아까 목사님 말씀하셨죠. 그죠?
지금 마가다락방과 지금 세계복음화의 중요한 선교의 문을 여는 그 시작의 연장선이 지금 중에 지금 오늘 이 상황이 딱 닥친 거란 말이죠. 하나님 지금 이 일을 통해서 사도행전 1장 8절에 주셨던 땅끝까지 복음 증가하는 일을 진행하고 계시는 중에 이 상황이 딱 맞닥뜨려졌는데 지금 여기로 가면 안 되고 여기로 가야 되는데 바울이 끝까지 고집하고 있으니까 이걸 막아가지고 이리로 트시는 장면이란 말이죠. 요거의 연장선에 요걸 고정해야지 다른 걸 고정하면 안 되는 겁니다. 진짜 성령인도 받도록 기도하면서 진짜 이 성령인도 받도록 금식까지 하면서 했던 환상까지 보면서까지 기도했던 그거를 우리 현장 속에 연장을 해야 된다는 말입니다. 그래서 이 마게도냐 그렇게 갔더니만 진짜 하나님의 계획이 있었어요. 그 지역에 완전히 첫 만남이었는데 마게도냐 전체를 뒤집을 수 있는 사명자 루디아를 딱 만났던 거예요. 나를 주민자라 가도 우리 집 와서 유해라. 그 루디아의 집이 결국 빌립보 교회가 되는 거예요. 그죠? 이 만남 속에 이 놀라운 계획이 있었습니다. 우리가 내 계획을 무시하고 정말 성령인도 받고 내 뜻대로 안 됐다고 내가 낙심하는 게 아니라 진짜 성령인도 받아 딱 갔는데 만나는 그 만남이 이 지역 전체를 살릴 만남이 딱 만나봤어요. 그죠? 그 다음에 또 보십시오. 그 지역에 오래된 문제를 붙잡고 있던 귀신 들린 여족을 만났어요. 그죠? 자, 무속사역자들이 보통 이야기합니다. 한 지역의 무속사역자를 딱 꺾어버리면 그 다음에 전도문 쫙 열린다는 거예요. 그 지역에 흑암의 줄기를 잡고 있는 사람이 있어요. 그거를 꺾어버릴 때 그죠? 그때부터 전도문이 완전 열린다는 거예요. 제가 어제도 말했습니다. 지역에 가자마자 뭐부터 기도해야 되느냐? 흑암 꺾는 기도부터 해야 됩니다. 그죠? 한 사람이 복음 전하기 전에 뭐부터 해야 되느냐? 복음의 영광의 영체가 비치지 못하도록 그 눈과 귀를 막고 있는 흑암부터 꺾어야 됩니다. 그죠? 이 지역 전체를 잡고 있는 오래된 문제를 잡고 있는 그 사람부터 꺾어져야 되는 겁니다. 그죠? 요게 요 만남이 진짜 성령인도 받고 갔더니만 요 만남이 딱 기다리고 있었던 거예요. 그죠? 나를 주민자를 거둔 우리 집 와서 유하라 이 사명자와 한 지역의 전체적인 흑암의 줄기를 잡고 있던 이 엄청난 문제자 오래된 문제자가 꺾어져 버린 겁니다. 그죠? 이때부터 어마어마한 전도문이 열리고 간수장과 가족들이 다 돌아오고 빌립보 교회가 딱 돼버린 겁니다. 그죠? 여기 우리는 고정해야 되는 겁니다. 그죠? 성령의 역사와 그 성령의 역사 따라가는데 이 중요한 만남들을 통해서 이번에 지속될 시스템이 딱 세워질 만한 사람 만나는 겁니다. 내 계획을 내려놓고 성령인도 받아갔더니 내 고정관념 깨고 나는 안 된다는 생각 깨고 갔더니 하나님이 이 만남을 준비하셨더라 이게 딱 보이는 겁니다. 제가 한번 뉴저지에서 캠프를 인도할 때 했는데요. 그 뉴저지 교회도 막 전도하려고 몸부림치지만 잘 전도가 안 돼가지고 캠프 해봤다 안 되더라 이 생각을 가지고 있는 분들이었었어요. 그때 이 캠프 메시지를 같이 보고 나갔었는데 오늘은 내가 캠프 주제를 뭘 줬냐? 오늘은 내가 가장 안 된다는 곳에 도전해라 그랬습니다. 그래서 나는 이거 절대 못해 그 부분을 더 해라. 이 사람은 절대 안 돼 그 사람 만나라. 자 그랬거든요. 이분이 어떤 분이 딱 생각하다가 어떤 식당 주인인데 자기가 몇십 년 동안 복음 전해보려 했는데 안 됐던 사람이래. 이 사람은 절대 예수 안 믿고 말만 하면 화내고 막 이런 사람이래. 그래서 그 사람은 딴 사람 나대도 그건 죽어도 안 된다는 사람이었대. 근데 그래서 이 말 듣고 딱 그 사람 찾아간 거예요. 그날 이분이 눈물 콧물 다 흘리면서 문 열고 자기 식당을 지교로 내놨어요. 한번 열려보다니까요. 그래 보십시오. 내 생각 고정관념 깨고 어제까지 아니라도 지금일 수 있고 그죠? 방금까지 아니라도 지금일 수 있습니다. 그죠? 그래서 하나님의 계획은 잘 모르는 시간표가 있는 겁니다. 그래서 이걸 잘 보시고 응답받으시기 바랍니다. 그래서 하나님이 준비해 놓으신 확정된 게 있어요. 이건 우리는 모르는 거지만 하나님은 딱 이걸 확정해 놓고 계셨어요. 그죠? 근데 우리가 고정관념에 묶여서 딴 데로 가려 하니까 틀어가지고 문을 막아가지고도 일로 돌면서 결국은 하나님의 확정된 것을 이루시는 거예요. 그죠? 그래서 보십시오. 자, 사도행 16장 19절 31절에 진짜 바울 간수장과 그 권속들이 다 돌아왔어요. 그래가지고 내가 어찌하여 영생을 얻으리까 하면서 무릎 꿇고 그러니까 바울이 자기들이 막 때려놓고 그 찢긴 자리를 다 씻어주고 막 그죠? 이러면서 이제 권속들이 모여서 예배드린 장면 나옵니다. 자 이러면서 진짜 그 속에 빌립보 교회가 딱 세워져서 이제 바울이 거기서 나와서 형제들을 위로하고 가니라. 뭐 위로했겠습니까? 이제 앞으로 지교에 딱 세워놓고 가니까 파송식 같은 거 했겠죠. 막 힘내라 하고 이제 계속해서 메시지 보내겠다. 계속해서 인도받아라 하고 막 이런 거 해주고 갔겠죠. 그 형제들 위로하고 지교에 파송해놓고 딱 세워놓고 나가는 겁니다. 그죠? 요게 하나님이 준비해 놓으신 확정된 것이었어요. 이 응답 이전에 보십시오. 우리가 하나님이 이 놀라운 응답을 마게도냐 지역을 통해서 열어놓고 빌립보 통해서 마게도냐 그리고 로마 복음할 것까지 딱 준비해놨는데 이거 못 깨닫고 내 생각 속에 갇혀있고 끝까지 아시아 하고 있으니까 깨야 되는 거거든요. 그거 그죠? 요겁니다. 그래서 결론입니다. 자 아까 목사님 두 가지 이야기하셨죠. 데살로니가전서 5장 19절에 보면 성령을 소멸치 말라 돼 있고 또 이 뭡니까? 에베소 4장 30절에 보니까 성령을 근심케 하지 말라. 둘 다 부정적인 말로 하지 말라 하는 것 같은데 긍정적으로 바꾸면 이거는 축복이 와 있는데 모르고 있고 자꾸 내 생각 고정관념에 묶여가지고 이걸 못 누리고 있다니까 이 축복이 와 있는데 놓치지 말라 하는 말이라는 겁니다. 그죠? 이건 뭐죠? 성령을 근심케 하지 말라는 말은 성령보다 앞서해 가지 말라는 겁니다. 오버하지 말라는 겁니다. 그죠? 그래서 성령의 뜻이 아닌데 오버하지 말라가 그러셨죠. 그죠? 요 두 마디들을 잘 살펴보면 한마디로 말하자면 뭡니까?
지금도 완벽하게 성령께서 나를 인도하고 계신다. 정확하게 인도하고 계신다는 것이 전제로 되어 있는 거예요. 그죠? 자, 요 말하는 말은 바로 이것 때문에 되어 있는 겁니다. 그죠? 정확하게 인도하고 계시기 때문에 낙심하지 말고 속지 말고 지금까지 안 됐던 것에 속지 말고 나는 이거 못한다에 속지 말고 오늘 그 부분에 도전하시고 나는 할머니들한테는 복음 잘하는데 애들한테 청소년들은 못하겠어. 그럼 오늘 청소년들도 도전하시고 그죠? 내가 막 해보는 잘 안 되더라. 나는 복음 제가 영접시켜본 적이 없다. 그럼 해보시고 오늘 그죠? 나 한 번도 일도 복음 못했다. 오늘 도전하시라니까요. 그래서 안 된다, 할 수 없다 이런 생각 묶여있지 마시고 이 지역은 절대 안 된다, 안 되는 겁니다. 생각하지 마시라는 겁니다. 그죠? 고정관념 깨시라는 겁니다. 완벽하게 성령인도 받으라는 겁니다. 그래서 어제도 보니까요, 저는요 안동이라서 힘들다. 안동에 많은 분들이 막 율법과 뭐 여러 가지 어떤 사상과 뭐 이런 것에 묶여가지고 절대 이제 복음 잘 안 들 거다라는 생각을 많이 했는데, 그죠? 문 열리는 건 엄청나게 열릴 뿐만 아니라요. 우리 치유팀에 와서 보니까 불교, 유교 이게 아니고 성도들이 온 사람들의 치유받는 사람들 대부분의 50% 이상이 전부 뭐냐 천주교예요. 그러니까 복음 안 듣는 게 아니라 잘못 듣고 있는 거기 때문에 이 사람들이 우리가 지금 유교 뭐 불교에 다 묶여 있을 거다 우리 생각이에요. 안 그래요? 갈급하다니까요. 그리고 절대 오랫동안 복음이 안전해지기 때문에 안 된다 아닙니다. 그렇기 때문에 더 갈급한 사람이 많다는 겁니다. 그죠? 그 생각 바꾸셔야 됩니다. 그래서 오늘 캠프의 방향입니다. 나의 고정관념을 버리고 세밀히 성령인도 받을 것. 그죠? 그리고 문이 막힌 곳에서 새롭게 시작하는 겁니다. 그죠? 여러분 절대 안 된다고 생각하는 그곳을 도전하는 겁니다. 그죠? 그 부분을 도전하시고 나의 그런 성향을 도전하시고 그 현장을 도전하십시오. 그리고 지역의 오래된 문제를 해결할 첫 만남의 축복. 그죠? 진짜 루디아 같은 사명자뿐만 아니라 지역의 흑암의 줄기를 잡고 있는 흑암 그 사람을 무너뜨림으로 복음으로 무너뜨림으로 말미암아 정말 전 빌립보 교회 같은 응답을 누릴 수 있는 정말 마게도냐 로마 복음화의 중요한 시작이 시작될 수 있는 그 응답의 시작이 될 수 있도록 오늘 기도해야 되겠습니다. 오늘 우리 중요한 행사들이 많습니다. 우리 합심해서 한번 기도하고 마치겠는데요. 우리 교회에서는 또 오후 예배 때 우리 초청 찬양 우리 집회가 있어서 사람들 이제 우리 복음 전하고 이런 시간이 있고요. 또 우리 초청 콘서트 우리 학교 연동대학과 우리 현장에서 또 옹철리 마을에서 여러 가지 우리 지우와 여러 가지 뷰티를 통해서 또 복음 전하는 중요한 일들이 있습니다. 또 우리 정화동에서도 우리 캠프들이 이루어지는데 모든 캠프 현장에서 세밀히 성령인도 받고 우리 만나는 모든 사람에게 생명이 복음이 증거되지는 최고 응답의 날이 될 수 있도록 안동 지역의 루디아 같은 첫 만남 또 귀신들의 예종 같은 흑암의 줄기를 잡고 있는 사람들과의 중요한 만남을 통해 오래된 흑암이 무너지고 중요한 전도문이 열려지는 최고 응답의 날이 될 수 있도록 우리 합심해서 한번 기도하고 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 참 감사합니다. 우리를 사랑해 주셔서 귀한 응답 주시고 우리 귀한 청년들 이 현장의 자리에 오게 하셔서 정말 중요한 응답 붙잡고 기도할 수 있는 귀한 축복을 주님 너무 감사합니다. 이번 캠프가 내 생에 잊을 수 없는 중요한 응답의 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시고 우리 고정관념이 깨어지는 시간 될 수 있도록 인도하시고 우리 인생의 캠프들을 우리 붙잡는 시간 될 수 있도록 인도하옵소서. 정말 아버지 하나님이여 우리의 고정해야 될 것을 고정하게 하셔서 사도행전 2장의 마가다락방 응답이 고정되게 하시고 사도행전 13장에 정말 성령 인도받기 위해 금치검사 기도했던 그 응답이 고정되게 도와주셔서 정말 우리 가는 곳곳마다 흑암자주가 무너지고 하나님 나라에게만 견증을 보게 하시고 오늘도 수많은 현장 속에 많은 영혼들을 만나게 될 것인데 생명의 복음이 증거되지고 우리 찬양을 통해 또 우리 기능을 통해 정말 이 복음이 능력이 있게 증거될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 정말 우리가 안 된다고 생각했던 그 부분에 도전할 수 있도록 도와주시고 이제까지 안 됐던 부분 속에 우리가 낙심하고 있는 것이 아니라 새로운 하나님의 응답의 계획을 찾게 하시고 정말 무응답의 상황에서 마게도냐 응답으로 바뀌어지는 성령인도 받는 최고의 날이 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 오늘도 정말 막힌 곳에 도전하는 귀한 응답이 일어나게 하시고 한 주에 최고 응답 받는 자들 될수록 인도옵소서. 이 우리 생에 잊을 수 없는 응답의 날이 될 수 있도록 우리 순간순간 모든 시간마다 모든 사건마다 세밀히 성령이 받는 중요한 응답이 넘쳐날 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주께 모든 감사 찬양드리며 살아계신 주의 손 받들어 간절히 기도합나이다.